क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं, देखो जरा मैं आंसर बोल रहे हैं, मतलब तुसी बोल रहे हैं। सो जशन फर्स्ट पार्ट का आंसर की है देख, सुखमन फर्स्ट पार्ट का आंसर है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जेड़ा OH ग्रुप है ਉਹ पहले कंपाउंड च फर्स्ट कार्बन ते है, सेकंड कंपाउंड च सेकंड कार्बन, सो इट इज अ पोजीशन आइसोमर। सेकंड आंसर सतवीर फंक्शनल। फंक्शनल आए पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए भी सर फंक्शनल, सर फंक्शनल, ठीक है, फुल स्टॉप वाला आंसर होता है। सो रे फर्स्ट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड, सेकंड इज एस्टर मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। लखवीर थर्ड सर चेन, पता नहीं मैंने, तू तो एक क्वेश्चन मार्क है सर चेन है ना। कोई होर बच्चा आंसर देना चाहता होवे? स्केलेटल, इक्को ही होना हाँ जी जरा कोई होर बच्चा कोई आंसर देना चाहता होवे कि ठीक है आंसर? मैं तो ठीक ही लग रहा है। नहीं नियो आइसोमेरिज्म मैं तो कभी सुनी नहीं सच कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वो तो चेन स्केलेटल दी फॉर्म में है ना। हाँ जी जरा थर्ड दा आंसर कुछ और किसे मानता होवे? सर रिंग, रिंग किथे बन गई? रिंग ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ व्यक्ति नहीं है। चलो थर्ड दा आंसर इज चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म प्लस रदे पोजीशन भी तो है। पहले कार्बन पहले कंपाउंड च कार्बन एटम नंबर 1 ते है OH, सेकंड दे विच देखो सेकंड कार्बन ते है, ठीक है। सो इट इज ऑफ बोथ टाइप्स, इट इज अ चेन आइसोमर एज वेल एज पोजीशन आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन्स, ठीक है। अगर अपन ने एक ऑप्शन पिक करनी है देन इट विल बी चेन, नो डाउट। हाँ जी रे फोर्थ द आंसर, फोर्थ आंसर बलजिंदर, हाँ मेटामेरिज्म, ठीक है। ये भी दो आंसर्स है। देखो जे तुसी कार्बन्स नु नंबरिंग करोगे तो पहले दा आंसर बनूगा पेंटान 3 ओन, दूजे दा बनूगा पेंटान 2 ओन, सो पोजीशन आइसोमेरिज्म, सो मेटामेरिज्म एज वेल एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। दजीत फिफ्थ, जैस्मिन फिफ्थ, मेटामेरिज्म। सो ईथर ग्रुप दे दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन्स च फर्क है, सो दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। डन, ठीक है। सो थोड़ा जिहा माइंड लगा के आंसर्स करने हैं राजे। खैर कोई गल नहीं, इदां दे जेहड़े मल्टीपल ऑप्शंस वाले हुंदे ने दीज दे बिकम ज्यादा क्लियर जदों आपां रिवीजन दे टाइम नाल नाल इंपॉर्टेंट MCQs भी करांगे, ठीक है ना, ठीक है। सो इदां दे क्वेश्चंस आपां नूं आने चाहिए है। अजकल राजे देखो पहला क्वेश्चंस इदां आंदे हुंदे सी, मतलब ये नहीं कि आजकल ये आ नहीं सकते, बट प्रोबेबिलिटी डिक्रीज्ड है ना विद टाइम। सो देखो हुन साडे टाइम ते क्वेश्चन इदां हुंदा सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक कंपाउंड देता, ठीक है, ते गिव द पॉसिबल आइसोमर्स। इवन MCQs च भी क्वेश्चन आ जाता हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर, तो इदां दा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज वेरी टफ, ठीक है ना। मतलब बंदा एक अद्धा तो मिस मार ही दिंदा विचों, मेरी गल समझ गए ना। ते MCQs च होर भी टफ क्यों? ऑप्शंस आर 5 6 7 8, और हुन जे बंदे ने 6 बना ले तां भी सही ही लगदा अगले नु आंसर भी 6 ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ MCQ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਂਡ ਜੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲੋ ਬੈਠੇ, ਹੈਨਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 8 ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ until and unless you are very confident कि 7 ही है, ठीक है ना।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਮਾਰਕਸ ਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਆਈਸੋਮਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਈਸੋਮਰਸ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਫॉर ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਮਾਰਕਸ ਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ 3 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਉਣਗੇ 1 + 1 + 1 ਜਾਂ 2 + 1। ਜਿਹੜਾ 5 ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਗਾ 2 + 2 + 1, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਈਵਨ ਬਾਇਓ ਜਾਨੋ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਇਓ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾ ਨੀਟ ਵੈਲ ਲੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਨੀਟ ਵੈਲ ਲੇਬਲ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਊਗੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚ ਥਿਊਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ। ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਟਫ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਾਰਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਰਜੇ, ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਤਾ ਕਿ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਟਫ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਧਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। Last type of structural isomerism is, बेटा पेज ना हौली पढ़ लिया करो। हाँ जी, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब 4 कर चुके, स्केलेटन, फंक्शनल, पोजीशन, मेटामेरिज्म, एंड द लास्ट इज टॉटोमेरिज्म। एक इकलौती एग्जांपल है अपने पूरे सिलेबस च, सो अपन ने कोई बहुता फोकस नहीं करना इस पे, है ना। देखो रे, मैं समझ क्या सीगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੀਨ ਦਾ ਇੱਕ H ਹਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ IUPAC ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਥੀਨਾਈਲ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਨਾਈਲ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਨਾਈਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ Cl ਤਾਂ ਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਵਿਨਾਈਲ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ? ਗੁੱਡ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਨਾਈਲ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਵਿਨਾਈਲ ਦੇ ਸਰਚ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਵਿਨਾਈਲਸ ਆਪਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟicker ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਨਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫ ਚ ਜੇ ਫਰਨੈਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਨਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲਾ ਸਟicker ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖੇ, ਬਾਕੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਨਾਈਲ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਆ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੀਵੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪੀਵੀਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇ O ਚ ਤੇ C ਤੇ P ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ बेटा फुल फॉर्म पूछी है, पंजाबी नहीं पूछी। हाँ जी अरे, इट स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना। सो विनाइल क्लोराइड दा पॉली, जैसे बाहर चल सर मैं बोल ही रहा था कि मैं बोल रहा था विद एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो पॉलीविनाइल क्लोराइड जे थे Cl लग जूगा तो दिस बिकम्स
ਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪਸ, ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪਸ, ਪੀਵੀਸੀ ਦੇ ਕਰਟਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے, ਪੀਵੀਸੀ ਮੈਟਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰੇਨਕੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਨਕੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਟਰ ਟਾਈਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲਿਫਾਫੇ ਜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਨਕੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਓਵਰਕੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਚੋਂ ਬਸ ਐਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਐਂ ਚਾਕੂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਪੀਵੀਸੀ ਕੋਟਸ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਸਿਰਫ ਵਿਨਾਈਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਿਨਾਈਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ OH ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਨਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ, ਦੇਖੋ H ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ CH3 C H ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ O। ਸੋ O ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਵਿਨਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸੀਟੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਨਾਈਲ alcohol and this is called acetaldehyde। एक और एग्जांपल सुनो, एसीटोन, है ना, कीटोन। सो देखो इसका विनाइल अल्कोहल किਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, डन। सेम चीज है, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH लग गया, H आ गया ਇੱਥੇ, डबल बॉन्ड चल गया ਇੱਥੇ ਤੇ एसीटोन बन गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। सो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਟੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, दिस इज नोन एज, मतलब यही एक इकलौती एग्जांपल है, प्लस 2 च भी रिपीट होगी, प्लस 1 च भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि एक कंपाउंड, एक आइसोमर हैगा एल्डिहाइड या कीटोन, दूजा आइसोमर हैगा देखो इन एंड ओल, इनोल, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। ते अगेन आई रिपीट कि जिन्ना सिलेबस अपना थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू नाल अपने सिलेबस च है, बोथ +1 एज वेल एज +2 पॉइंट ऑफ व्यू, टॉटोमेरिज्म दी आही एक एग्जांपल है। एमसीक्यूज च आप एक अद्धी एग्जांपल होर एक्स्ट्रा करते होंगे, ओनली वन एग्जांपल। ते इत्थे भी आई है, +1 च अगे भी आऊगी ते +2 च भी आऊगी, एंड दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय टॉटोमेरिज्म। अच्छा, हुन टॉटोमेरिज्म दी डेफिनेशन की है जी, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इज डिफाइंड एज द phenomenon where two or more compounds exist in dynamic equilibrium with each other। देखो अगला साइन आपने कदे नहीं पाया, they both are in equilibrium रहे। equilibrium का मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, बस जेड़ा अनस्टेबल है वो घट बनूगा, जेड़ा स्टेबल है ओदी रेशियो की रहूगी ज्यादा। डन। सो open your books on page number 53। Tautomerism, tautomers are actually the functional isomers। So देखो है कि functional isomers ही है ना, क्योंकि एक पासे अल्कोहल है ते एक पासे एल्डिहाइड या कीटोन।
which exist simultaneously आ गया कि दोनों exist करेंगे and in dynamic equilibrium done so नीचे देखो एसिटाइलडिहाइड ते इथेनॉल एसीटोन ते prop 1 in 2 ol सेम दो एग्जांपल्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਡਨ ਆਈ ਹੋਪ ਰਿੰਗ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 12 ਤੁਸੀਂ 12 13 14 15 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਰਦੇ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्या सीधा सुनो देखो डेफिनेशन द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना दोनों सेम है बट डिफर इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस ते इस करके उन्हां दी प्रॉपर्टीज चेंज हो जांदियां ठीक है दे आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स ठीक है जिथे स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखिया ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्लैश मार के लिख लो स्पेस आइसोमेरिज्म ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ there are three types optical geometrical and conformational done ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ optical isomerism reason being geometrical ਤੇ conformational ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰਸ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖ ਲਓ geometrical ਦੇ ब्रैकेट से लिख लो कौन शो करूंगा ज्योमेट्रिकल एल्कीन्स सो आप एल्कीन्स वाले करांगे होर सोनू किते भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलूगा ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ एल्कीन्स ठीक है तो ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ऑप्टिकल कोई भी शो कर सकता है ठीक है वो ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस करांगे समझ गए ना सो कॉपीज खोल दो ओपन योर नोटबुक्स ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆਪਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆਪਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਆਨਸਰ ਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਜੇ ਆਪਟਿਕਸ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ 100% ਡਿਟੋ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ अपने को अपना कंपाउंड है ठीक है दिस इज आवर कंपाउंड मैं इस दे विचों पास कर रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट तुसी फिजिक्स दे विच या वैसे आप केमिस्ट्री च भी पढ़ते ही हैं कि अगर अपने को एक प्रिज्म है ठीक है उस प्रिज्म जो अगर मैं व्हाइट सनलाइट पास करा तो it splits into 7 colors with pure उल्टा जे मैं 7 colors ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 7 ਬੈਂਡਸ ਆਫ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਪੜੋਗੇ पूरा पूरा सुनो यूनिट ही आऊगा ऑप्टिक्स प्लस 2 ठीक है एंड इट इज एक तरह ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਚ ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਮੰਥਸ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੈਪਟਰ ਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਐਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ अपने कंपाउंड चों गुजर के, अगर वो आई चली गई तो अपना कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। ठीक है। सेकंड केस, अगर अपने कंपाउंड चों प्लेन पोलराइज लाइट पास करन तो बाद कितना होगा, प्रैक्टिकली लाइट पास कर रही है, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग ईदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना। सो अगर वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी। ठीक है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ठीक है, the compound will be known as dextro-rotatory in nature, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ by small d ਜਾਂ a positive symbol। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ positive symbol। ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ rotate ਕਰਦਾ ਹੈ anti clockwise, the compound is known as, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, रोटेटरी। ठीक है, लीवोरोटेटरी डिनोटेड बाय स्मॉल l या नेगेटिव सिंबल। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਇਦਾਂ? ठीक है, जो इधर लिखा जाता है आप चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्फा का मतलब कुछ होर हुंदा है, डी का मतलब कुछ होर हुंदा है। ठीक है, आप सिर्फ इहदी गल कर रहे हैं। इसका मतलब की है कि जो मैं ग्लूकोज दे विचों पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूंगा तो लाइट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुसी इदां दा स्ट्रक्चर भी देखा होगा एक ग्लूकोज दा, आई होप। चलो गल चली है, बता ही दिंदे हैं। देखिए जिस ते इदां दे ऊपर होंदा कि नीचे, नीचे है ना, HOH तीसरा ऊपर, फिर HOH HNCH2OH। देखिए वो स्ट्रक्चर है ना। सो जेड़ा पहला कार्बन है तुसी नोट करोगे, जदों अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज लिखा हुंदा है OH नीचे H ऊपर, जे ओदे मूले बीटा डी ग्लूकोज लिखा है ना, फिर OH ऊपर H नीचे। सो दे आर आल्सो आइसोमर्स। ए आइसोमर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ एनोमर्स। एनोमर्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? the isomers which differ with respect to the arrangement of atoms around carbon atom number 1 only। देखो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां कार्बन, 6 कार्बन ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ग्लूकोज ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? C6H12O6। ठीक है। सो ਜਦੋਂ एटम्स या ग्रुप्स ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, the term is known as anomers। ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਟਾ ਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਲੂਕੋਜ਼। this becomes alpha d positive glucose। ठीक है, चलो अपन डी चली रहेगी ना, उनको छटना। इधर देखो किरते ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਰਦੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH and OH, CH and OH। ਦੇਖੋ ਆ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH and OH, CH and OH and finally CH2OH। ਇਹਦਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ CH2OH ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,
जे OH सज्जे हथ है तो कैपिटल D, जे OH खब्बे हाथ है तो कैपिटल L, ठीक है, कैपिटल D एंड कैपिटल L. So alpha D positive glucose. Alpha stands for arrangement of atoms around carbon atom number 1. D stands for आगला OH fifth carbon ਦਾ सज्जे है या खब्बे. Positive stands for ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कि glucose is dextrorotatory in nature. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ plain polarized light pass ਕਰੋਗੇ, ਉਹ plain polarized light सज्जे रोटेट करोगी या खब्बे रोटेट करोगी, ठीक है. हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी कि सर ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ XYZ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਵੋ ਹੈ? नहीं पता लगता है ना, अपन लाइट पास करके प्रैक्टिकली ही पता लगेगा. मेरी गल समझ गए? या डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा. तुसी सिर्फ ये दस सकते हो कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कि मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करूगा या नहीं करूगा. वो केड़ा आइसोमर होगा वो सोनू प्रैक्टिकली ही पता लगेगा. वो किवें पता लगेगा वो मैं दसदा. पहला लिख लिया, यस सर. नोटेड है. हुन सुनो. सो देखो ना, देखो हेडिंग लिखो, कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. क्वेश्चन इथों आऊगा अपन, कंडीशंस टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Conditions to show optical isomerism. So the question अपन ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਵੀ optical isomerism ਕਿਹੜਾ कंपाउंड शो करूगा ਕਿਹੜਾ नहीं करूगा, ठीक है. नंबर 1 लिखो. नंबर 1, the compound should contain, पहली कंडीशन, the compound should contain at least one, हाँ जी ऐसा लिखना है, कायरल कार्बन, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन. जिथे कायरल कार्बन लिखा ਉਹਦੇ ब्रैकेट्स लिखो, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, asymmetric carbon. Now what do you mean by chiral carbon? ठीक है, कंटिन्यू करो. That is a carbon atom, to which four different atoms, a carbon atom to which four different atoms or groups are attached. That is a carbon atom to which four different atoms or groups are attached. ठीक है राजे, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. एग्जांपल ऐसा देखो राजे, लिखना नहीं वैसे सुन लो, एग्जांपल मैं करवाऊंगा ही. चारों अलग-अलग हो गए, ठीक है. घट्टो घट अपने कंपाउंड च ऐदा दा एक कार्बन होगा फिर ही ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. डन, क्लियर है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन. किसी भी बच्चे ने कल इसनू चायरल नहीं कहना है ना. चलो जो चायरल कह भी दो, चिरल तो जमे नहीं कहना. मतलब ये ना हो भी टेस्ट वाले दिन तो चिरल कार्बन मतलब प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन, ठीक है. डन. ਤੇ ਕਾਇਰਲ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ. ਦੂਸਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਮੈਥਸ, ਬਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚਿਰਲ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਿਰਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਕਾਇਰਲ. ਸੋ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ. ਨੰਬਰ 2,
Number two, there should be no plane of symmetry. There should be no plane, PLANE, there should be no plane of symmetry. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ plane of symmetry ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੱਟੋਗੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੋਗੇ x ਤੇ y ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਸੌਰੀ y ਤੇ z, ਉੱਪਰ x ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ w। ਸੋ ਪਲੇਨ ਆਫ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ there should be no plane of symmetry. plane of symmetry ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਇਨਐਕਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ plane of symmetry ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ there should be no plane of symmetry। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ there should be no plane of symmetry। ਤੀਸਰਾ the compound and its optical isomer, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਈਸੋਮਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਕਸਟਰੋ ਘਮਾਊਗਾ ਇੱਕ ਲੀਵੋ ਘਮਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, the compound and its optical isomer should not be mirror images of each। no। The compound ਕੀ ਲਿਖਾ ਹੈ, the compound and its optical isomer should not be superimposable, should not be superimposable। imposable देखो ना, ये superimposable ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼। ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ should not be superimposable। ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕੰਪਾਊਂਡ CH3H OH COOH, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅ ਸਟਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਆਵਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਐਟਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ OH ਹੈ, ਇੱਕ H ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਦਾ ਆਈਸੋਮਰ। ਉਹ ਆਈਸੋਮਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਲਟਾ। ਦੇਖੋ
डन ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯੈਸ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਵੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵੋ है और अगर ए लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो है गेटिंग अ पॉइंट ठीक है कि जे कंपाउंड आए सीगा ठीक है ते जे ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆਏ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ ਕੀ गेटिंग अ पॉइंट ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ everything will remain the same so these compounds they differ only with respect to the rotation of plane polarized light done ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਲਿਖੋ स्टार्ट देने के बनाना अरे जे मर्जी बना दे यार वही गल कर बन गया बनना तो आपे ही नहीं मैं तुम दसदा कि मोर किवें बनाई जांदा अनमोल पल्ले पै गया सुखमन दिलजीत पल्ले पै गया डन ब्रदर देखो ना क्वेश्चन किवें आणगे इस पार्ट चों मतलब never ever there can be a question like explain या what do you mean by write a note on optical isomerism ठीक है ना छोटे छोटे डेफिनेशन जरूर आ सकती हैं होंगी ठीक है हुन क्वेश्चंस किवें आणगे लिखो क्वेश्चन एक which of the following compounds will show optical isomerism dash मार के butane 1 ol और butane 2 ol butane 1 ol और butane 2 ol ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ मतलब that is why we say कि ऑर्गेनिक शुरू ही नॉमेनक्लेचर तो ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब क्वेश्चन ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ butane 1 ol ਤੇ 2 ol ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਐਡੇ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ give the reaction of butane 1 ol butane 2 ol secondary butyl alcohol tertiary butyl alcohol with alcoholic KOH KCl ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ butane 1 ol ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਸ ਲੱਗੇ ਹੈ फर्स्ट आंवला जैस्मिन ठीक है आंसर वो इक्को गल है जो शायद पूरे लग गया ना तो ना ही कहने ਜਾਂਦਾ शुभम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਅਰੇ मतलब एक ग्रे मैटर ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ग्रे मैटर ਸਮਝਦੇ ਹੋ मतलब our brain has two components grey and white matter ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਭੂਸਾ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਭੂਸਾ ਹੁੰਦਾ white matter decision making is done by the gray matter जो actual दिमाग होता है
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਫੂਸ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਮੈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਹੈਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੋ ਦੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਨੋ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ देयर ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿਊਟੈਨ 2 ਓਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਰਵਨੀਤ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਨੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 1 2 3 4 ਜਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ सेकंड ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਆ ਲਓ ਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਰਵਨੀਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ CH3 ਲਿਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਥਾਈਲ ਲਿਖਦਾ this is H this is OH this is methyl this is ethyl so this compound will be optically active and this compound will not be optically active done लिखो दिख रहे हैं ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਈ ਬੋਲਿਆ ਜੀ मैंने पता है ना आई ट्रस्ट यू यार ਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ दो पेपर हुई ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਪੜ ਲਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ एक दिन लेकर ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ यस सर ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਡੈਕਸਟਰੋ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲੀਵੋ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਵੀ 50 ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ racemic mixture लिखो next sentence लिखो a 50 ratio 50 is to 50 लिखो a 50 ratio 50 mixture 1 ratio 1 जो लिख सकते हैं a 1 ratio 1 या 50 ratio 50 mixture of dextro and levo isomers is called racemic mixture and it is optically inactive. Please मेरा लैपटॉप ऑन कर दो and it is optically inactive. चेक ले आप जल्दी and it is optically inactive. Done है ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਵਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ कायरल कार्बन होगा बट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा देखो रे सो अगर सपोज देखो रे ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਈਏ ਡਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OH ਇੱਕ H ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ and similarly आंवला भी कायरल है ठीक है बट आपको ये भी क्लियरली दिख रहा है कि this is the plane of symmetry ठीक है ना
ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ optically inactive, ठीक है ना, in spite of the presence of a chiral carbon. Done? अच्छा देखिए, so today it is Wednesday या Thursday, ठीक है, ਆਪਾਂ next 2 days यही cover करांगे। बट मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫॉर द ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਫਰੋਮ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਓਨਲੀ, ਨੋ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੰਡੇ ਔਨਵਰਡਸ ਵੀਲ ਸਟਾਰਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਪੈਟਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ 3 days ਫॉर ਆਰਗੈਨਿਕ and 3 days for revision, क्योंकि ये तो हम लगभग आए मान के चलो कि 85% तो होगी, 15% अपना जो रिएक्शंस वाला पार्ट है हौली हौली हो जाएगा, मतलब +1 +2 चाहिए रिएक्शंस मेनली था, ठीक है ना। सो आप वेरी फर्स्ट चैप्टर तो अपनी रिवीजन स्टार्ट करांगे। थैंक यू।